بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کیسے ایک عیسائی پوپ اربن نے جھوٹ بول کر عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر مغفرت اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا وعدہ کیا، اور اس دھوکے میں آ کر بہت سارے عیسائی جنگجو جماعتیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہوئی، اور اسی جماعت میں یہودیوں کی ایک جماعت اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے شامل ہوئی، اور عیسائیوں کی باقی جماعتیں ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ جماعت باقی رہی، اور اس جماعت نے بے انتہا شہرت پائی جن کو ٹیمپلر نائٹ کہا جاتا ہے۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو بیت المقدس کا محافظ کہلوایا، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنے والے لکھتے ہیں کہ ان ٹیمپلر کی تعداد 12 تھی، اور یہ لوگ ایک خاص خزانے کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی میں تھا۔ اصل میں یہ خزانہ تابوت سکینہ تھا۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب یہودی یروشلم میں آئے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے وہ ساتھ میں لائے تھے، اور اس کو ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس میں رکھا گیا تھا، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت کی تختیاں رکھی گئی تھی۔ یہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا اور من و سلوا کا برتن بھی تھا، اور اس کے اندر اور بھی نبیوں کی کچھ نشانیاں تھیں۔ اصل میں یہ لوگ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم اس تابوت سکینہ کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تابوت سکینہ کہاں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اصل میں یہ لوگ ہیکل سلیمانی کے محافظ بن کر بیت المقدس میں رہ کر اس تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرانے زمانے کے ٹیمپلر ہو یا موجودہ زمانے کے فریمیسن یا یہودیوں کے جادوگر ہو یا دجال کے لشکر ہو، ان سب میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مقدس تابوت کہاں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں پریشان ہیں، اس کو حاصل کیے بغیر یہ دنیا میں دوبارہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تابوت سکینہ ان کو کسی طریقے سے بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اسے حضرت مہدی علیہ السلام حاصل کریں گے، اور کہاں سے کریں گے اس کا جواب ہم آپ کو آگے دیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب اس کو حاصل کریں گے تو بہت سارے اچھے یہودی ان پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، لیکن جو ٹیڑھے مزاج کے یہودی ہوں گے وہ اس کے باوجود بھی دجال کے ساتھ رہنے پر ہی اڑیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ ہلاک ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان نائٹ ٹیمپلرز یعنی موجودہ فری مسنری نے دنیا کی اکونامی کو کیسے اپنے کنٹرول میں کیا۔ تابوت سکینہ کے حفاظت کے نام پر عیسائی دنیا میں مذہبی حیثیت مضبوط کرنے کے بعد ٹیمپلرز کو اپنی مالی حیثیت مضبوط کرنے اور اس کی بنیادوں کو آگے بڑھانے کی فکر ہوئی۔ اصل میں عوام کے پاس جو دولت ہوتی ہے ہمیشہ لوگوں کو چوروں اور ڈاکوؤں کے ذریعے سے لوٹ لیے جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور اسی خطرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کی دولت پر مفت کا عیش کرنے کا موقع ان یہودی جماعت کو ملا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا میں بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی۔ اس یہودی جماعت نے دنیا کے سامنے پہلی بار لاکر کا نظام لایا۔ انہوں نے لوگوں کے زیورات اور اس زمانے کی کرنسی یعنی سونے کے سکے اجرت لے کر اپنے لاکر میں محفوظ رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ڈپازٹ سسٹم یعنی لاکر کا نظام لوگوں کو بہت پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہو گیا۔ آگے چل کر ان یہودیوں نے اس میں تھوڑی تبدیلی پیدا کی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے کے سکے ہوتے تھے، اور جس کے پاس زیادہ سکے ہوتے تھے وہ ان یہودیوں کے پاس لاکرز میں جمع کرتا تھا اور اس کی رسید لیتا تھا۔ اب جب اس کو کوئی چیز خریدنے کے لیے ان سکوں کی ضرورت پڑتی تو وہ رسید دکھا کر اس میں سے اپنے سکے لے لیتا اور اپنی خریداری کرتا۔ پھر جو آدمی اس کو کوئی چیز بیچتا تھا اور اس چیز کے بدلے میں اس کو سونے کے سکے ملتے تھے تو دوبارہ وہ اپنے سکے یہودیوں کے پاس جمع کرا کر اس کی رسید لے لیتا۔
यह सोने के सिक्के यहूदियों के पास रखवाना, इसकी रसीद लेना, फिर रसीद देखकर सिक्के लेना और खरीदारी करना, फिर जिस आदमी को सिक्के दिए हैं उस आदमी का उन सिक्कों को वापस यहूदियों के पास जमा कराना और रसीद लेना, यह अमल एक जैसा था और बड़ा लंबा चौड़ा निजाम होता था। इसलिए यहूदियों ने इसमें एक शॉर्टकट निकाला और वह शॉर्टकट यह था कि जो रसीद वह अपने ग्राहक को देते थे जिसने उनके पास सोने के सिक्के रखवाए हैं, बजाय वह रसीद देकर सोने के सिक्के वापस लेने, उसी रसीद को सामने वाले को देकर उससे चीज खरीद ली जाए। यानी एक्सचेंज चीट, मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए एक कागजी रसीद का तारुफ कराया गया। मतलब सिर्फ कागजी रसीद पर लेन देन शुरू हो गया और इसकी वजह से एक बार सोना यहूदियों के पास जमा होने के बाद उसको दोबारा लौटाने का मसला खत्म हो गया और कागज की इसी रसीद को आगे करेंसी नोट, ट्रेवल्स चेक और क्रेडिट कार्ड में बदल दिया गया और आगे चलकर इसी को इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में बदला गया, जिसको हम अब कागज के बजाय सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं, जिसको ऑनलाइन पेमेंट कहते हैं। दूसरा मरहला हुंडी का था। कुछ लोगों को दूर का सफर करना पड़ता था। सफर के दौरान उन्हें अपनी और अपने कीमती सामान की हिफाजत की परेशानी रहती थी। यहूदी टेम्पलर्स ने लोगों को खाली हाथ सफर करने के लिए और साथ ही उनका माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक तरीका निकाला। यहूदी टेम्पलर्स एक शहर में लोगों से सोना और चांदी वसूल करके उन्हें एक रसीद जारी कर देते, जिस पर कोड वर्ड लिखे होते। इन कोड वर्ड को सिर्फ यहूदी टेम्पलर्स ही समझते थे। दूसरे शहर जाकर वो वह चीट यानी रसीद वहाँ के टेम्पलर्स को देते और उनसे मतलूबा माल, सोना, चांदी या करेंसी हासिल करते। इस रसीद पर ग्राहक का नाम, पता और पिछले शहर में जमा कराए गए सोने चांदी की डिटेल्स दर्ज होती। तीसरा मरहला यह बना कि जो सोना इन यहूदी टेम्पलर्स के पास पड़ा रहता था, क्योंकि ग्राहकों का काम दिए गए रसीद के जरिए से चल जाता था, इसलिए वह अपना सोना वापस लेने के लिए अरसे तक नहीं आते थे और इन टेम्पलर्स के पास वह सोना पड़ा रहता था। इसलिए अपने पास पड़े इस सोने का मसरफ यह निकाला कि उसे सुदी कर्ज के तौर पर लोगों को देखकर सूद कमाया जाए। सोना किसी और का था, इस पर सूद कोई और भर रहा था और मुफ्त में मौज वह लोग कर रहे थे जिनका हवस जदा दिमाग इस तरह के शैतानी मंसूबे सोचने का माहिर था। चुनाचे जब यहूदियों ने देखा कि उनके पास जमा कराए जाने वाले सोने में से सिर्फ थोड़ा सा सोना उसके मालिक निकलवाते हैं, बाकी उनके पास पड़ा रहता है, चुनाचे उन्होंने उसमें से कुछ सोना दूसरों को सुद पर कर्ज देना शुरू कर दिया और इसके बदले में वह रकम और उसके साथ सूद लेते थे। सोना महफूज रखने, कर्जा देने और जमानत हासिल करने का यह पुराना तरीका आज के नए बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद बना, क्योंकि यहूदी टेम्पलर्स मजहबी औकात रखने की वजह से लोगों के लिए काबिले भरोसा थे। तमाम यूरोपीय देश यहाँ तक के मिडल ईस्ट और बैतुल मुकद्दस में उनकी शाखाएं यानी ब्रांचेस, दुनिया भर में उनके नुमाइंदे फैल गए। साथ ही साथ यूरोप के दौलतमंद खानदान, मसलन फ्लोरेंस इटली के मेडिएक्स खानदान ने भी इस निज़ाम में हिस्सा लिया और रफ्ता रफ्ता या निज़ाम तरक्की करके बाकायदा मुस्तकिल इदारे यानी बैंक की शक्ल में वजूद में आ गया। पहला मॉडर्न बैंक स्वीडन का डीलक्स बैंक 1656 ईस्वी में आया। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 ईस्वी में स्थापित हुआ। 17वीं सदी ईस्वी के अंग्रेज सुनारों ने दुनिया को सूदी बैंकिंग सिस्टम का मॉडल मुहैया कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया सूदी लानत के इस जाल में फंस गई। लोकल बैंक सेंट्रल बैंक से और सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल बैंक से कनेक्ट हो गई और इस तरह दुनिया की इकोनॉमी इन यहूदी टेम्पलर्स के हाथ में आ गई, जो दज्जाल के निकलने से पहले हर शख्स के पेट में हराम का लुक्मा पहुंचाने की फिक्र में है, ताकि दज्जाल और इब्लीस हरामखोर के लिए मैदान हमवार हो जाए। हालांकि बाइबल की तालीम के एतबार से भी सूद हराम है, लेकिन टेम्पलर्स चूंकि ईसाइयत का चोला पहने हुए थे, वह इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। अब इस निज़ाम से अपने जमाने के बड़े मालदार बन गए और आवाम तो आवाम हुकूमत तक उनसे कर्जा लिया करती थी और यह मनमानी शर्तों पर उन्हें सुदी कर दिया करते थे।
बहुत सी हुकूमतें उनके कर्जों के बोझ तले दब गई। बड़े बड़े अंग्रेज हुक्मरान खानदान भी इनके मकरूज बन गए। बाज बादशाहों ने अपने ताज के हीरे इनके पास रहन रखवाए। इस तरह बादशाह मकरूज होने के बाद इन जालिमों ने आगे बढ़कर अब वह टैक्स जो बादशाह लेते थे वह टैक्स सूद के एवज में खुद उसूल करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उनके माल और ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ। टेम्पलर्स इस तरीके से अपनी दौलत और कुवैत में तेजी से इजाफा किया और वह अब अगले मरहले में पहुंचने के काबिल हो गए। अब उन्होंने आगे कौन से साजिश रची इसका मुजाकरा हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। दज्जाल के फितनों से बचने के लिए दज्जाली फितनों का इल्म होना जरूरी है। इसके लिए उलेमा किराम से ताल्लुक रखे। इसी तरह यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल जैसे मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, ईमान की बातें, फैक्ट कलमास, जाकोब मोहम्मद बिन इसाक, हंसी टीवी, एजे ऑफिशियल, इन जैसे चैनलों पर भी दज्जाल और इल्यूमिनाटी के बारे में आपको मालूमात मिलेगी।